बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया टेलीविज़न का मकबूल प्रोग्राम थल रंग गिन के तुरा मेज़बान तुरा भाई शमशाद सराई हाजिर खिदमत है ते सलाम वास करें। सामिन ते नाजरीन, साड़ी खसूसी प्रोग्राम को तुरे तई पहुँचावन साढ़े मुआवन एक्सपर्ट इंजीनियर मियाँ अब्दुल फरीदी साहब असा उन्होंने दिल बुझानू फुराते हैं। सामिन ते नाजरीन, जिमें जो काफ़ी दूर दराज तो सिंध तो बलोचिस्तान तो पूरे पंजाब तो मैसेज साको वसूल थैन कि लिया दे विच फकीर मियाँ इलाही बख्श लिखी सिराई और उन्हों दे खानवादे जिन्हां दा एक तारीखी इलमी अदबी पस मंज़र है, उन्हों का जी कलैक्शन है, उन्हों की जी पूरी जिंदगी की मेहनत है, उन्हों के जो जौक शौक आई उन्हों को कई वेले साको मुतारफ कराओ। तो अज ये खसूसी प्रोग्राम लिखी खानदान के इलमी अदबी ते तारीखी हवालिया नाल है और ये खानदान के रस्म व रिवाज या तारीखी पस मंज़र है या ये खानदान दियाँ खिते वास्ते और वादी सिंध दे विच पलोड़ा अहद कनू घिन के सिंध तो घिन के सिरा ताईं जिहड़े काविशां रह गए बजुर्गों के जिहड़े तारीखी कारनामे रह गए उन्हों को असां अज इस प्रोग्राम विच कोशिश करेसूँ तुहाडे ताईं पहुँचावन की। तो मेरी खुशबख्ती है कि अज लिखी खानदान के एक बड़े सपूत चश्मो चराग मियाँ इमदाद हुसैन लिखी सिराई साढ़े अज खसूसी मेहमान हैं। असां उन्हों को थल रंग प्रोग्राम विच वेलकम आदे हैं। लख बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सत बिस्मिल्लाह लख बिस्मिल्लाह मेहरबानी। इन्होंने वक्त कढ़े असां इन्हां दे दिल बजानू थुरायत हैं। तो सामिन ते नाजरीन, असां ज़्यादा वक्त तुरा न गिनसूँ, असां कोशिश करेसूँ कि इन प्रोग्राम दे विच असां सारे जितने पहलू हैं उन्होंने अहाता कर सकूँ। जिमें जो तुहानू पता है कि थल रंग प्रोग्राम जितों जो थल दी शुरुआत थी मियाँ वाली माणी पखर करोड़ लिया कोटदू मुजफ्फरगढ़ ते फैला होया ग्रेटर थल जहाँ मरकज़ लिया है। इन जितने वसनीक इन असां हमेशा ऐलान करेंदे हैं उन्होंने विच कोई शायर अदीब मौरख दानिशवर मुहांदरे वो साढ़े थल रंग का हिस्सा बन सकते हैं, मेहमान बन सकते हैं। तो असां ज़्यादा गाल मुहाड़ न करेसूँ, मेहमान दे दरमियान तुहाडे दरमियान हायल थियण की ज़्यादा कोशिश न करेसूँ, असां सीधे उन्होंने कोल वेंदे हैं। तो असां सब तो पहले मियाँ इमदाद हुसैन लिखी सिराई साहब ये पुछसूँ तुहाडे कनू कि तुहाडे ये खानदान लिखी खानदान दा तारीखी पस मंज़र क्या है और उन तो पहले तुहाडा जंपल कितों दा है, तुहाडी वाजबी तालीम के तक है और उहदे बाद तुसां मुलाजमत गए हो तो किहड़े महकमे कदा कनू ते तुहाडी अज़वाजी जिंदगी उहदे कितने बाल बलोड़े हैं और तुहाडे भाई और जितने भी तुहाडे खानदान के बे अफराद हैं उन्होंने के हवाले नाल साकू तुसां आप ही तारफ करवेसो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तुहाडा सही बेहद शुक्रगुजार हाँ भाई शमशाद हुसैन सिराई साहब, तुसां माशाअल्लाह फकीरां को याद कीते थे बिलखसूस अब सारे महल्लेदार मियाँ अब्दुल रहमान फरीदी साहब बड़ा अच्छा एक
ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈਆ ਤੇ ਥਲ ਵਸੇਬ ਸਰੈਕੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੈਣ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈयद शाह अब्दुल लतीफ़ इमाम बरी सरकार ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਇਹ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਲਾ ਗਾਹ ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਪਦੈਸ਼ 19 ਸਤੰਬਰ 1978 ਦੀ ਅੱਛਾ ਲਈਏ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਵਾਲ 1398 ਹਿਜਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बरोज़ मंगल है ते जेड़ा है ना टाइम है 2:45 बजे ॾींहं दे। क्या बात है। बाबे होरां लिखा होया है अपनी अमलियात जी और तवीज़ा किताब विच ओ वाले ये थिया कि भाई मुजाहिद मरहूम ते गुलाम बाज़ मरहूम होरां दे अमशीरा आखन वाले साहब दी दूजी शादी पहली शादी च बाल थे फौत थी गए वत उन्हां 15-20 साल बाद भी शादी की थी ठीक है औलाद ओ है हुण सारे जेड़े ना सारे बाजियां ते भाई गुलाम बास मरहूम भाई मुजाहिद अब्बास भाई जी वो आखे इन्हां दा नां जेड़ा है ना कोई आखे इजाज हुसैन फरियाद हुसैन नां दे उत्ते बड़ा ही थी गया मेरे। अच्छा माशाअल्लाह ते एक इंटरेस्टिंग वाकया लिखा पिया है चलो मैं आखे नाल एक सुनाई वणूं जी जी ओ वाला जेड़ा है ना भाई उन्हां आखा कुरे पाओ सी कुरे पाते ते ओ इत्तेफाक नाल मेरी सालीन शाह साहब के घर उन्हें अली हुसैन मखदूम नकवी साहब सजादा नशीन अली राजन दे सही उन्ना कुरा चाहता तो मेरा नाम इमदाद हुसैन निकला ये मेरा नाम तो ते प्राइमरी साडी है बुखारी पब्लिक स्कूल इमाम बख्श बुखारी साहब होने हैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर स्कूल याद है ना जोगी मोड़ ते जी जी ते बुखारी पब्लिक स्कूल ना खोला है ठीक है उथा असा वेंदे से पढ़दे से प्राइमरी उथा हाँ प्राइमरी उठू दी वला वो इत्तेफाक थिया वो अल्लाह को प्यारे थी गया हाजन ठीक है हज यारा सफरनामा लिखा होना बड़े सारे बाला को वो पिंड ते आबे जमजम पे लेने स्कूल दे औलाद उना दी को ना 3 शादियां अच्छा वला असा सही आ गए इथा नूरुल इस्लाम रहीमिया पब्लिक स्कूल काजी साहब को हां अब अब्दुल रशीद काजी बशीर साहब ते उना दे भाई यान और डॉक्टर मसूद साहब जेड़े तय खाने फौत थे अंदर इबादत करे ने अच्छा ते ये सारे त्रये सारे उस्ताद हैं इन्ना को असा 5वीं तक पढ़े इम्तिहान दिते असा एक स्कूल नंबर 1 अच्छा जेड़ा फूड ग्रीन वाला ए सारा ए बम्बे बाजार है ना रेड़ वाली गली है सब्जी मंडी पुरानी है स्कूल नंबर 1 पिपल वाला जी जी इतना 5वीं दा इम्तिहान थे हां इतना सारा 5वीं दा इम्तिहान थे एक ही बार सारे पेपर थे बोर्ड दा आई में होंदा हां ओ वाला पास की तो से वाला लगेगा सी उस्ताद इमदाद हुसैन गुजार साहब जी 6वीं जेड़ा है ना उथा मॉडल हाई स्कूल है जेड़ा 1896 दा सारा स्कूल ओ वाला जेड़ा ना सही ते बड़ा थिया मैट्रिक उथू की थी प्राइवेट जेड़ा ना एफए की थी अच्छा एफए तालीम में बिया जेड़ा ना घर दे पिछू साकू जेड़ा माहौल वाले साहब हकीम फकीर में ले बशरई तरफों माहौल एक अदबी मिले उथा बड़े बड़े बुजुर्ग आबान सारी दीवार मुशायरा होंदा है समझो सवेरे कुल खिन के यानी कि शाम तक जी जी पूरी जिंदगी दे हर शोबे जिंदगी तो लोग हाजिरी देने जी जी 10वीं दे सारे जेड़े उस्ताद हैं गुल मोहम्मद साहब ने जिक्रियाल है ते मजूर हुसैन दुरानी साहब अल्लाह को प्यारे थे अच्छा अच्छा अब्दुल रहीम दुरानी साहब हेडमास्टर हैं बोले काजी इस्लाम साहब होते हैं ते ओ जेड़ा है ना सही ए मामलातन वला जेड़ा ना सही अगो यो तालीम नहीं की थी ते 2001-2 दे विच जेड़ा ना पहले टेस्ट वगैरह देंदे रह गए जो पुलिस शलीस दे वो किथे ही कोई कामयाबी नहीं थी दौर तोरा हां वो वाला फौजी भर्ती थी गए वो कर्नल तैर गौरी साहब के साथ जुबैर गौरी का भाई है डेरा इस्माइल खान 6 महीने ट्रेनिंग की थी से ते ओ जेड़ा ना सही उथा ये थे कि 5 महीने गुजरे 6वां महीना पासिंग परेड आउट था ठीक है लेटर आ गए मैं घर आना ही में छुट्टी दे उते ओ जेड़ा है ना कि उन्ना किसी लेटर आया पे मैं दूसरे जाते अप्लाई कीता होया रेलवे दे विच सही ओ जेड़ा ना मैं किसी रेलवे च वैने इत्थे सारी जिंदगी प्रदेश गुजरसी फौज दी इनू ट्राई कर रहे थे सही उस तो बाद लीगल तरीके नाल डिस्चार्ज थी के ना 2005 च 13
सितंबर 2005 रेलवे च भर्ती थी गए। अच्छा अल्लाह बख्शे यकूब अली जरदारी साहब डी सन हाँ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बिल्कुल मुआवनत नाल। खानदानी ताल्लुक है ਹਾਂ ਚਾਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਛੋਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ 21ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਵਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਸਤਾਨੇ ਦਾ जी जी ਫਕੀਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਹਕਮਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁੱਟ ਸਾਰੇ ਬਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अच्छा ਉਹ ਹੁਰਮਚੀ ਤੇ ਮੂਸਲੀ ਸਿਆ ਉਹ ਹਿਕ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਹਕਮਤ ਦਾ। हाँ हिकमत दा 1900 ਹਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹਕਮਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ सही है ਉਹ ਦੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਹਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ अच्छा अच्छा ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਹਨ ਵੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਆੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਕੋਟ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਹਨ ਉੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮ ਸਿੰਘ ਗਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਜਨ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ हाँ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਉਸਮਾਨੀ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ 82 ਫੌਤ ਹੀ ਗਏ जी जी ਲੇਕਿਨ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਗਾਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ फकीर खाने दे माहौल ते वातासू सही ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਪਲ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਜੀ ਤਾਲੀਮੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰ ਥੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖੀ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਾਰੀਖੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ क्या है एक कदा कनो लगे बुजुर्ग आए ये कनो पहले वो सिंध हन बलूचिस्तान हन पाकिस्तान दे केड़े हिस्से चन ये तो सब हिस्सा अच्छा उन्हें एक लाइब्रेरी अबे और बनाई हुई है जी जी ये उन्हें दा बहुत बड़ा एक मतलब शौक हाँ काम में कारनामा है कि जेड़े वेले वो पार्टीशन थी है ना उन्हें दे दोस्त गए इथों जी हिंदू जेड़े उन्हें नाल पढ़ते हैं उन्हें दे उंगले ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਇਨ ਤੇ ਇਹ ਥਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਡ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਚ ਬਕਾਲ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਜ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਥਿਆ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਥਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਉਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਸਨ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੇ ਸਰਾਇਕੀ ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ 85 9 ਨਵੰਬਰ 1985 की ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਜ਼ਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਫਜ਼ਲ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸੁਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਅਸਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਭੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਥਿਆ ਛੋਟਿਆ ਸੇ ਖੈਰ ਤੁਸਾਂ ਆਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲੱਭਣ ਨਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 1960 ਚ ਸਹੀ ਹੈ ਮੀਰ ਚਾਕਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਛਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸਾ ਥੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਫਰੀਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਕਚੈਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਤੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕਹੇ ਕੋ ਖਤ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਲ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲੂਬਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਾਬ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਹਨ ਖੁਸ਼ਾਬ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਬ ਜਮਾਲੀ ਬਲੋਚਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤਾ ਮੀਆਂ ਬੀੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਮੀਆਂਵਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਸੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ ਅਕਸਰ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਾ ਵੀ ਉੱਥਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਧ ਗਏ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਜੰਗ ਲਗਾਰੀ ਤੇ ਆਏ ਲਗਾਰੀ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਜੀਪੁਰ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥਾਂ ਕੋਈ 8 ਕਬੂਰ ਹਨ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਅਵਲ ਰਾਜਾ ਸਜਾਵਲ ਇਲਾਵਲ ਬਾਵਲ ਉੱਥਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ ਦਿਲਾਵਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਕੂ ਮਾਲੂਮ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖੀ ਇਹ क्या ये खानदान दा कोई खिताब है या ये खानदान दा ना है
ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ origin क्या है? ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਲੋਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਬੈ ਕੌਮ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ क्या है? ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਝਲਣਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ 1180 ਤੋਂ 1190 ਤੱਕ ਫਰਾਮੀਨ ਹਨ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਫਕੀਰ ਲਿਖੀ ਤਾਜਾ ਫਕੀਰ ਲਿਖੀ 1180 ਤੋਂ 1190 ਤਾਈਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਹਨ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਕਲਵਾਰ ਤੇ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਛਾ ਇਹ 32 ਫਰਾਮੀਨ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਦਤ ਅਤਵਾਰ ਕਾਮਗਾਰ ਠੀਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਖਿਤਾਬਾਤ ਹਨ ਪਏ ਵਾਤਾਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ origin ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ੰਗੇਜ਼ਾ ਬਲੋਚ ਹੈ। ਜੈ ਸੰਗੇ ਜ਼ਬਲੋਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿੰਦ ਸ਼ਾਖ ਚੋਂ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸਲ ਇਹਦਾ origin ਜੰਗੇਜ਼ਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਫਰਾਦ ਹਨ ਉਹ ਬਚਪਨ ਕੋਲੋਂ ਘਿਨ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਮੇ ਮਰਗ ਉਹ ਜੰਗਜੂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੰਗਜੂਰ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੋ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ- ਸ਼ਹੀਦ ਥੈਨ ਹਮਜ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ ਉਹ ਲਿਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਥੈਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕੁਤਬੀ ਸਾਕੋ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਜੰਗਜੂ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗੇਜਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਲੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਖਾਨਾ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚੀ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਨੀਆਂ ਜੀ तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਲਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੰਡ ਲੈਣ ਉਹ ਥੀਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਕੋਲ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਰ ਚਾਰੇ ਚੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖੱਟੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਕਿ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਟੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਲੋਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ- ਬਈ ਕੋਈ ਅਸਰਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁल्हा ਕੋ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੂਰੀ ਦੀ ਲੋਇਆ ਬਈ ਕੋਈ ਅਸਰਾਤ ਨਾ ਥੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ ਚ ਆ ਵੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਲੋਚੀ ਰਿਵਾਇਤ ਬਾਲ ਦੇ ਥਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਗੀ ਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਜੀ, ਹਾਂ। ਬਲੋਚੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ को अगर वो अख खोले तो सामने को सामान्य तीर हर्ब कमान- नजर आवे सामान्य सामान्य हर्ब। जंग नजर आवे ये तीर कमान नजर आवे इनते अगर पासे ते देखे तो उको तलवार नजर आवे हाँ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਰਸਮ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਸੜ ਕੇ जी जी हाँ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਜੋ ਘੋੜਾ ਘੇਨਾ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਕੋ ਬਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਉਹ ਬੱਧੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਬੱਧੇ ਨੇ ਔਰ ਦਾੜੀ ਦਾੜੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਈ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ। ਲਈ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚਾ ਉਹ ਤੀਰ ਉਹ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੱਗ ਰੂਪ ਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਪਵਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਬਾਲ ਕੋਲ ਚਲਵਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਬੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਇਆ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਸਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਸ਼ਕੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਤਕਸੀਮ ਥੀਨੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਆਜ਼ੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ को इकट्ठा ਕੀਤਾ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਥਾਂ ਉਹ ਬਾਂਧਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕरेंਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗਦਨ ਖਾਸੂਸੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ੀ ਉਹ ਆਜ਼ੀ ਪੜਦੇ ਆਜਜ਼ੀ ਆਜਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਜਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅਸਲ ਉनको ਲਫ਼ਜ਼ ਆਜੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੀ 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 ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਸਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਚੱਸੀ ਚੁਮਾਈ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਚੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁਮਾਈਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਦਮਾਨ ਆ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੱਸੀ ਚੁਮਾਈ ਚੱਸੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਸਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਈ ਮੁਹੱਬਤ ਯਗਾਨਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਦਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥਾ ਵੀ ਘਾਰੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸੀ ਤਕਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਚੈਨਨ ਉਹ ਵੀ ਤਕਸੀਮ करे ਨੇ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਇਹ ਉਮਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਕਦੀਮ ਰਿਵਾयात ਆਂਦੇ ਪਏ ਸੀਨਾ ਗਜ਼ੜ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪੰਜੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੇ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜੋ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਢੋਡ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੀਆਂਵਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ठीक है ना और सैयद कह नहीं लेकिन जी। शाह ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫ ਬਗਦਾਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਬੀਬ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉल्ला ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲਕਬ ਹੈ ਲਕਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੋਚੀ ਹਨ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ॾिठे हैं ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਇਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2005 ਗਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਬरें ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੋਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸਾਬਿਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਰ ਸਾਰੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਮਰਹੂਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੇਖ ਵਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨਾ ਵਾਰੋ। ਹਾਂ ਲੇਖ ਵਾਰੋ ਭਾਗ ਵਾਰੋ ਤੇ ਲੇਖੇ ਅਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਫਤ ਫਕੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ रूहानी तौर ते इहो जे आहिनि कि जहिड़ी गुफ़्तगू करे ने ना ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਾ ਵਾਂਝ ਥींदी आहे ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਥੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸैयद ਉਹ ਜੌनपुरी ਲੇਖ ਵਾਰੋ ਭਾਗ ਵਾਰੋ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਾਕੋ ਇਲਮ ਥੀ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਿਆ ਤੁਸਾਂ ਮੀਆਂ ਦਾ ਲਕਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕੋ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਹਸਤੀ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹ ਦਰਬਾਰ- ਦਰਬਾਰ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਤਾਬ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ ਖਿਤਾਬ। ਸ਼ੇਖ ਮੀਆਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਰਾਮਨ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਆ ਸਿਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖਵੇਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਗ ਇਨ ਰਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋग ਇਹ ਸਿੰਧ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋग ਇਨ ਜਿਹੜਾ अच्छा। ਇਕਬਾਲ से ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਾ 23 ਦਸੰਬਰ 1960 ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਰੈਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਸਮੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰੈਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਬੈਠ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਥਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ 23 ਦਸੰਬਰ 1960 ਦਾ ਹਫ਼ਤ ਰੋਜ਼ਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਤਜ਼ਮੀਨ ਕੀ थी होया शेर के जे माँ बोली को भूल वैसो तो कक्का वांगू रूल वैसो ठीक है सारी सरैकी जी। ते ओ वाला ई गल वे सिरे दे लोग इन सरैकी जितने सारे कुल इत्थां जिले लइये दे विच 70 कुल 80% लोग सरैकी बोले ने जी जी जी, ਇਹ जी। ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਗ ਔਰ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਗ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਮਾਲੀ ਬਲੋਚਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਤਾਂ ਬੀੜਾ ਖਾਨ ਵਾਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਆਦਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹਸਤੀਨ ਉਹ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਜੌਨਪੁਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਦਵੀ ਤਹਿਰੀਕ हाँ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਡਿਠਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰਬਾਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ जी हाँ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰਾਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ जी हाँ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ दायरे ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨੋ ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਂਦੇ ਹਨ जुत्ती ਔਰ पहले ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਹਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ना ਜਿਵੇਂ तंबाकू ਕਿ दा इस्तेमाल ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਾਂ जी। ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵੇਂਦੇ ਇਵੇਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਾਂ ਆਜੀ ਔਰ ਸ਼ਦਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ वेंदा ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ वेंदा ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ मसावे- ਤਕਸੀਮ ਥੀਂਦੀ ਹੈ हाँ, ਮਸਾਵਤ मसावी- ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ जी ਇੱਕ हाँ। ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ अल्लाह तवक्कल ते कल दी कुछ को नहीं होंदी ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਆਦਮ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ
ਮੁਰਾਜਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੰਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਉਹ ਸਾਕੋਂ ਤਾਰੀਖ ਲਈਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਬਈਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਚ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਤਾਨ ਕੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ ਲਾਲੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲ ਮਰੂਫ ਲਾਲ ਈਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਉਹ ਅਗਰਾਜ਼ ਮਕਾਸਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲੋਂ ਸਾਕੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਵञे ਜਿਹੜੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਥਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਬਖਰੀ ਚ ਕੋ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਮਾਲੀ ਬਲੋਚਾਂ वेंदे आहिनि और उतां वञ के बीड़ा खान बलोच को मिलते हैं जहिड़े वेले उतां वेंदा आहिनि तां उहो ॾेधनि कि उहो बंदा बिल्कुल फ़क़ीर है और ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਨ ਫਕੀਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਕਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 120 ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਥਲ ਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖੋਖਰ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਮਨਕੇਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਨ ਹਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਹਲਕਾ ਬਗੋਸ਼ ਮੀਆਂ ਵਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਥਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਦੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਜਮੀਅਤ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥਾਂ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਵੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਸਿਰਾਈ ਤਹਿਰੀਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਆਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ बलोच कबाइल ज़्यादातर हैं खोसे हैं बलोच पताफी हैं झंझन हैं या जतोई हैं अच्छा लगारी हैं मजारी हैं हुण भी पूरे सिरे और सिंध लखा और बलुचिस्तान तक जेड़े खानदान सिराइक भुक्किन 120 कौम तां गिणी है ना तारीख मनकेरे वाले ओ सिराइक वेंदन उन्हां दा ओरिजिन भी है कोई वो भी है जी सारे सिरे नाल लिखवे ने ता ए साको पता लग गया कि लिखी भी खिताब है और मियाँ भी एक लकब है और सिराई एक तहरीक है जैसे तहत ए बलोच कबाइल अपने आप को सिराई एक मजाक दी गाल इथे याद आ गई सुनवाई वजा ओ बैदी कोई दीवार दो दी छुट्टी है अच्छा ता ओ मैं रुका घिन गया स्कूल 8वीं दी गाल है तो डिठा उस्ताद वली मोहम्मद सियाल साहबन मरहूम अच्छा उन्हें डिठा उन्हें के हैं ए अब्बे और जिमें हकीम फकीर मियाँ लिखी सिराई उन्हें के नुस्खा लिखवाया के छे मैं के ना है ना लिखा मतलब पर मजाक कर सही है ए डाउट थींदे दोस्तां को तो ई हवाले नाल क्लियर सामने ते नाज़रीन ए बहुत सारे क्वेश्चन ए थींदन आज असां एक खोल के दसे कि क्या है लिखी क्या है बिरादरी वाले सारे अपने अजीज भी जिन्ना को मालूमात नहीं होंदी और सारे खास तौर पे नौजवान तबका जड़ा है सारी बिरादरी दा फवाद साहब हमाद साहब मियां फवाद साहब लिखिन मियां शहबाज साहब मियां गुलाम अकबर फराज अच्छा मियां साबिर हुसैन दानियाल अब्बास या साबिर हुसैन अब्बास और कलब अब्बास थी गए जैन अब्बास थी गए ये मजर मियां मजर मरहूम दे बेटे सनी ये वाला क्लियर थी यंग जनरेशन है ना जी ये क्लियर थी गया उन्होंने ओ हमेशा सारे को सवाल करें दी आज सवाल जायज होंदा है जी जी ए नको मालूम थिया कि ए किताब जेडी असा हुन मुश्तरका लिखदे पे उदे विच ओ वाल सक्का बंद थिया वैसी उदी तो सही इंशाअल्लाह जेड़ा ठीक है अल्लाह खैर अच्छा असा अगो एक तोड़े कनो गाल करेसू कि जेड़े वेले इथों सारे बुजुर्ग सिंध गए जी जी ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਿਆਸਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਉੱਥਾਂ ਆਪਣੇ हैसियत ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ 80 साल इना मतलब है कलहोड़ी हाँ 82 साल इना हुकूमत की थी कलोड़ा अब्बासी सिंध हाँ खानदान ने मियाँ आदम शाह मियाँ यार मोहम्मद गुलाम शाह कलोड़ा मियाँ सरफराज या शाल मोहम्मद ए नसीर मोहम्मद ए
ਮਤਲਬ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਵਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ, ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਥੇ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਉਹ ਕਦਮਗਾਹ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਆਦਮ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੀਆਂ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੀਆਂ ਨਸੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੱਕ। ਜੀ 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 ਯਾਰ ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਸੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਸਤਾ ਜੀ ਉਹ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਥींदी आई और फौजी जंगी हिकमत ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ वेंदी आई या मशक़ां कराईंदा आहिनि। जी हाँ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਬਾਦ ਦੀ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮਿਟਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਖੁਦਾ ਆਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੈਮਨ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੈਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਕਤ ਮਗਸੀ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰ ਨਾਲ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਗੱਸੀ ਦੇ ਭਾਈ ਮਗਸੀ ਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਦੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਜੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੀਰਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਮੁਅਰਖ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਕਲੋੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਇੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥਾਂ ਤਾਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥਾਂ ਸਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਬਲੋਚ ਹਵਾਦਾਰ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਊਵਲ ਦਾ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵਾਹ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੱਥਾ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ताकि प्रैक्टिस रहे हो क्योंकि तलवार तीर का हाँ, जमाना मशक मशक करें सही ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी जी ਔਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ हाँ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਥਈ ਹੈ ਗਾਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਾਨ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤਾਜੋ ਲਿਖੀ ਅਵਲ जी ताजो लिखे ਉਹ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਇਜ਼ੁਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ जी जी ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਖਾਨੇ ਇਹ ਉਹ ਅਸਲਾਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੰਗ ਹੈ सही ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਸਿੰਧ ਅਹਿਦ ਖਲੋੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸੁਲਮੇਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਲੁਕ ਤਾਰੀਖ ਸਿੰਧ ਖੁਦਾ ਦਾਦ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਬਾਕੀ ਗਸਟਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕੋ जी हाँ ਔਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਜਿਗਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ हाँ ਇਹਦਾ ਮਾਲੂਮ ਥਿਆ ਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ਿਕਸਤ ਫਾਸ जी हाँ ये रिकॉर्ड ते तारीख दे उनके महफूज है ਤਾਂ ਆਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ जी जज्बा मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ। ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਈਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇ जी बिल्कुल ठीक आदे पे ਔਰ ਉਹ ਡੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਲਹੋੜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਹੋਏ तबारक के तौर जी हाँ ਤਬਰਕ बिल्कुल। ਇਹ ਸਾਕੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਬਤਦਾਈ मैं गया तुहारी गाल को वधेंदे हुए जेड़े वेले शहजादा इंजीनियर इमरान मंगसी फौत है मंगसी ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਫੌਤ ਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋ ਘਿਨ ਗਏ ਉੱਥਾ ਮੋਰੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਫਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਲਿਖੀ ਤੇ तमाम कलोड़ा वासी था फातिया दिता वो वन के कब्रिस्तान तो बहुत कदीम कब्रिस्तान है कलर लगा हुआ है ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ कदीम कब्र पायन जी। हाँ और ये वाकयात ही वो दसे ने रह गए कुछ मेरे जहन चिन ते कुछ महर ते गए तुआरे ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜੀ ਕਲਹੋੜਾ ਬਾਸੀ ਦਾ ਜੀ ਜੀ और वो बात क्योंकि शिकस्त थी मुगल ख़ानदान को और इन्हों दी भारी कुमक एक बात आई बदला घेण वास्ते जी हाँ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਅਮੀਰ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੰਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹੇ ਉੱਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਸਿੰਧ ਲੁਪਤ ਤਾਰੀਖ ਸਿੰਧ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਹੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾਦਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, असां तुहाडे जितने भी खसे इलाके हैं वो तकूं वक्त बाजियाब करा देने। समंदर खान बहरोई और इल्तमास खान बहरोई जी जी ये उन्होंने को गिद्दियां ने तारीख सिंध का बयान है कि जैदी दा बलोचिस्तान के दरमियान और सिंध के दरमियान एक जैदी का इलाका है जी उत्था आके मुलाकात थी इन्हां दी ते वो समंदर खान बहरोई और इल्तमास खान बहरोई जी जी वो राजा लीखी को देख के और उनकी फोर्स को देख के और उन्होंने आजम को देख जी ਉਹ ਆਦਨ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ को कि ये राजा लिखी सारे को ज्यादा ताकतवर इन दी फोर्स इन दे सिराई लोग ज्यादा ताकतवर नजर देन, लिहाजा अल्लाह ताला निगहबान रावे और ये लिखी खानदान तेरे अपने वफादार जेड़े वो आ गए जी साक होने इजाजत विच। हाँ ये खजाने दे चा भी उन्हें को तारीख सिंध ने लिखे कि राजा लिखी दा वेले उदे जोर दा अंदाजा कोई नहीं ला बिल्कुल लुप्त तारीख सिंध च फारसी च है और सिंधी च इहदा तर्जुमा है और उर्दू च ठीक है जैसे खुदा बश मरी अली हाँ उनदे विच लिखा है ये जेडी उन्हें आके रसूल मेहर लिखे उन्होंने भी लिखा है तरीके वध चढ़ के उन्हें हमले कीते और जेड़े यार मोहम्मद दे मकबूजा इलाके हैं उन्हां कोल ज़ैद इलाके उन्होंने गिन के वो तख्तगाह खुदाबाद के उन्हां को मिलाया। ये हुन तारे 72 च पहला एडिशन छापा मेहर का चैलवी ने जी जी कलोड़ा शिकस्त के बाद उनदे विच उन्हें पूरी हिक इहा जड़ी ने डिटेल दी है सही है ते ओ भी उ हवाले नाल पुख्ता है ते बाकी इंग्लिश बुक्स जेड़ी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान दी तारीख दे उत्ते अंग्रेज़ां ने लिखे हाँ या गस्टेयर हैं जी जी उन्हां दे विच ये सारा रिकॉर्ड महफूज है। जिक्र मत हां जी अच्छा इन बाद असां देते हैं कि यार मोहम्मद बाद उन्हां दा एक बेटा ही मियां नूर मोहम्मद जी कलोड़ा बस जी जी उन्हां दा दौर आंदे उहदे विच भी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ को उन्हें क्या ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। हाँ ये मतलब आखण दे हिन से जंगजू तान इस सिपा सलार सलार हन वजीर वडो वजीर दारुल मुहाम हन वजीर उन्हां दे मुशीर खास मुशीर खास ए उन्हां दे नाल रह गए हाँ और हर महाज ते रह गए रह गए और शहीद थे उन्हां दी अल्लाह बख्श लिखी सही दी कब्र कॉलेज च नवाब शाह। अच्छा ਇਹ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਂਦੇ ਕਿ ਨਾਦਰ शाह अफशार जड़ा है जी जी उन्हें सिंध और पहले उन्हें पूरे अफगानिस्तान को बड़ा तख्त ताराज किया और पूरे हिंदुस्तान को फतह करेंदा होया ਉਹ ਸਿੰਧ ਉਹ ਖਿਰਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰਿਆ। हाँ हाँ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ सही है ਤੇ ਉਹ को मियाँ नूर मोहम्मद ने और राजा लिखी ने केड़ी हिकमत अमली के तहत को हमला उनका न करन दिता और सिंध की कै नामूस को उन्होंने हाथ ना लावन दिता। मेरे ख्याल चंगेरी ना भेजी उन्ना अदब नाल कोई या कबूतर वाला वाकया जी ओ अमरकोट तू मिलदा सा जी अमरकोट दा जिथा अकबर पैदा थिया ही उथा जेड़ा किला है जी जी उदे चो मैसूर थे जी जी और उन्होंने एक रमज फकीरी अख्तियार की थी जी जी कि ये तो इतना ताकतवर है इतना मुकाबला तो नहीं कर सकते। हाँ तो राजा लिखी ने आख्या कि मैं एक रमज भेजना एक एलची अपना भेजना जी उन्होंने सिंगरी पौनी एक चंगेर जी है ना उनके विच गंदम रख के भेज दी। हाँ हाँ वो उनके खैमे जल्द पहुंची तो नादिर शाह ने अपने मुशीर को पूछा भी इनका क्या मकसद। हाँ ये तो बड़ा भी सियाना उन्हें सवाल किए भी को जरूरत है माल दौलत तो गिन गिन उनके मुशीर ने आख्या कि तुहाकू जरूरत है खिराज दी। हाँ उन्होंने इस चंगेर जड़ी भेजी ये सिंध धरती हाँ ये सिंध धरती है हाँ बिल्कुल ताकि चाहिए खिराज है जेड़े विच गंदम उन्होंने लीती है भी खिराज साडे सो साडे नाल वायदा कर। हाँ तो बिल्कुल ये सिंध धरती को सिंगरी पुणी सिंध धरती को इंदी नामूस को कोई यहाँ जी हाँ बिल्कुल सिंधी तारीख बड़ी कदीम है सही गाल है सही आदे पे उन्हें आके अच्छा ये सिंधी लोग हिंद ताई में वक्ती तौर पे टाल छुड़े न
हा वात ए साकूं इहो करनि मुकर न वञनि मां उन्हां खे कोई ज़मानत और इन को सॾो कोई मुआदा करनि जी हा तारीख ही लिखा गया है कि उन वेले मियाँ नूर मोहम्मद ने अपना बेटा जी हा मियाँ गुलाम शाह जी हा जी हा अतर खान जी हा ते राजा लिखी ने भी अपना बेटा बेटा जी हा मियाँ बिलावल बिल्कुल और वो ना रहीन वास्ते ईरान गिन गया नालो ईरान गिन गया जी हा और खिराज दे तौर ते बिल्कुल ही में अच्छा एक वाक्य है नूर मोहम्मद कथोड़ा दे दौर दा आई जी हा कहते सिंध धरती बची बिल्कुल और उनके बाद असां एक अहम जड़ा अहदां दे जी वो है मियाँ गुलाम शाह दा हाँ बड़ा कथोड़ा वासी बिल्कुल ही में कामयाब तौर उनके मुतल्लिक कोई दसो साको बस ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਾਮੀਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਂਥ ਹੈ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ गुलाम शाह दा ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤਾਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨ ये ਇਹ ओरिजिनल है ओरिजिनल ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਮੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ वो भी तोरे ਉਹ खानदान ही ਵੀ चाहिए ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਪੈਚ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਾ अच्छा ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ अच्छा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਲਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਏ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਮਕਸਦ ਗਈ ਆ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਨੇ ਕਿ ਕੋਲੇ वो ले कैमरा कौन 17ਵੀਂ आई ਸਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ अच्छा जी जी ये पूरे सिंध विच कोनी है हाँ, कि ये बड़े देख- खानदान का नाम जी जी ये देख के वो मुसव्वर ने बनाई है ये कलमी तस्वीर है और ई इंदा मियां 1996 गुलाम वाले शाह दी जड़ी हुकूमत आई उनदी अमलदारी सामीन ते नाज़रीन तक दसी वञूं ए कराची को घिन के कश्मीर तक अमलदारी है इना दी जी और इतनी बड़ी सल्तनत 49 साल हाँ है और एक सिंध दा शाहजहां भी आख्या शाहजहां इंजीनियर बिल्कुल इन्होंने बड़े इमारत बनवाए तारीखी होनी कड़े एक इन्होंने तामीरात अपना का शौक- रोजा भी तारीखी है हाँ, जैसे ये जैसे कलमी तस्वीर यानी कि पूरे सिंध विच तुहाडे कोल है जी जी सारे को ਲਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਦੋ ਚਾਰ ਹਿੰਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ अच्छा चांदी दा सिक्का भी चांदी इन्हें दा- राज कीता जी जी राज ਕੀਤਾ अच्छा उनके क्या नक्शे हाँ जी उनके ते क्या नक्शे ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਬਾਤ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ ਉਹ ਬਾਤ ਬੜੇ ਸੁਣਾ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅੱਛਾ। ਆਵੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਥਾ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ अच्छा ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ इतने पुराने सफ़े को संभालना 1180 कुल 1190 तक हूँ अच्छा 1447 इन्हें को जो तामीरात दा शौक है जी जी ते सुना है कि उथा जिथा नहरून कोट एक ठेड़ आई हिंदू दा जी जी उथा शिकारगाह भी आई जी जी ते राजा लिखी ते दुहाए उथा शिकार खेड़दे पैन ते राजा लिखी कोन कोई सलाह कीती ने उथा कोई किला बनाया ने क्या ना है उदा ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਹ ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਾ ਔਰ ਉਹ ਕਦਮਗਾਹ ਘਿਨਾਇਆ ਨਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਸਬ ਕੀਤਾ अच्छा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰੀਖ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਜੇ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ अच्छा उनके बाद वक्त मियां सरफराज दा दौर आंदे कोलड़ा वासी दा ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ इंशाल्लाह तो नल बिया भी प्रोग्राम करेसु ਜੀ ਜੀ लेकिन ए इजमाली असा एक जायजा ਹਾਂ ਵਾਲੋ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਨਬੀ ਸਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਰਿਫ ਸਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀਨ 1300 ਜਾਂ 1793 अच्छा ठीक ਇਹ है ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਥੀਂਦੀ ਇੱਥਾਂ जी जी ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ जी जी ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਥੀਨ ਮੀਆਂ ਰਾਜਾ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਲ ਮੰਗਸੀ ਤੇ ਦੁਬਈ ਸੈਦ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਫਨ ਕਰ अच्छा ये दसो कि लिखी खानदान ਜੀ ਜੀ क्या पंजाब दे विच लइया च आबाद है या कहीं सिंध च कोई बैठन ਜੀ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜ ਕਿਹੜੀ ਖੂਹ ਹਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀ ਹਨ ਹਮਜ਼ਾਨੀ गोठन हाँ जी हाँ गोठ हैं पूरे रसूल बख्श गोठ जड़ा है और मेवा हमदानी फकीर। जो है एयरपोर्ट हैदराबाद उतना भी बैठन थे अच्छा ते मेवा खान गोठ हाँ ये 7-8 गोठ हैं ये मैं सजावट। वो जड़ी किताब विच वो एक लिखे से मताए फकीर जी जी हनीफ कंबो ख्याली साहब ने लिखे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਸ਼ਿਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਿਜਰਾ। ਇਹ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥਾ ਵੀ ਬੈਠਨ ਜੰਬਾਲੀ ਬਲੋਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6-7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਲਈਏ ਦੇ ਲਈਏ- ਵਿੱਚ ਵਤ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਲੇ ਤੁਸਾਂ ਮਿਆਂ ਅਬਦੁਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਆਇਓ जी जी ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤ ਕਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਚ ਗਜ਼ਤੀ ਦੇ ਲਈਏ ਚ ਕਿਆ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੇ ਤਿੱਥਾਂ ਵਤ इतना कोई दूर रिवायात हैं कि जड़ा ना 1800 कुछ ही 80 चैन एक रिवायत ये मिलती है तो जंग तो अच्छा इतना 1800
ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1793 ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਨਾ ਹਾਂ ਆਰਿਫ ਸਈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇਖੀ। ਦੋਮ ਸੋਮ ਜਿਆ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜੀਪੁਰੀ ਚ ਹੈ ਰਾਜਨपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਨ ਅੱਛਾ ਉੱਥਾਂ 8-7 ਕਬਰਾਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਥੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਚ अच्छा इतना हुन कितने इन दरबार शहीद मोहम्मद आरिफ थे इतना कितने शहीद हिन जेड़े इथा जंग विच ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਥਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ अच्छा ਹਾਂ 6 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਡੀਡੂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇੱਕ ਵਸਾ ਸੜੇ ਨੇ भुंग ਭੁੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਥਈ ਹੈ ਬਸਤੀ ਭੁੰਗ ਤੇ हम्म, ਕੁਝ ਉੱਥਾਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥਾ अच्छा ਵੱਡੀ ਕਬਰ ਇੱਕ ਉੱਥਾਂ ਪਈ ਹੈ हाँ ਰੇਲਵੇ ਲਈਆ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪਰੋਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਜਾਨਬ ठीक है ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ अच्छा जाहिर है कि कितना तारीखी और सकाफती एक घराना है विकी खानदान दा ਜੀ ते ਇਹ ਤੋਂ ਨਵਾਦਰਾਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਈਏ ਦੇ ਨਵਾਦਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਕੀਰ ਮੇ ਲੈ ਬਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚ ਕਿਆ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਦੈਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਲਿਆਨ ਆਈ ਲਗਾਓ ਜਨੂਨ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਂਗਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਈਆਂ ਉਂਗਲੇ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਹਫੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਵੰਜ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਘਿੰਨਨ ਜਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਮ ਦਰੂਦ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੀ ਵੀ ਆ ਠਿਕਰਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਰਾਜ ਮਨਕੇਰੇ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਚਬਾਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਵਾ ਤੋਂ ਰਕਬੇ ਆਬਾਦ ਕਰੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਅੰਧਾ ਕੋਈ ਅੰਧਾਰੀ ਆਵਿਆ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵਿਆ ਤਾਂ ਹਲ ਮਰੇਂਦੀ ਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਦਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਥਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚੇਬਲ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸ਼ਫੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹ 252 ਬਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਬਾਰਾ ਟੋਟਲ ਨਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਟ ਬਣ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕੋ ਡੀਜੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਮੌਜੂਦਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ BC ਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਏ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੀਰ ਬਾਰੂ ਸਹੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਇਠਨ ਵਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲਿਡ ਹਨ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜੈਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦਫਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਲਾ ਦੀ ਇਹ ਦੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉਤਾਰ ਨਾ ਉਤਾਰ ਮੱਟੀ ਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਾਈ ਜੀ ਜੀ ਮਿਲਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁxtਲਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਹਨ ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉੱਠ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਾਂਦ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਜੋ ਡਾਰੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਦਾਂਦ ਜਾਂ ਉੱਠ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੀਮ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਮਈ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹ ਮੱਟੀ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਲੋਕ ਉਹਲੇ ਮੱਟੀ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਮਨਕੇਰੇ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਫਿਕਰਿਆਂ ਲੱਭਣ ਔਰ ਵੈਲਿਡ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਸੰਖ ਧਾਤ ਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥਿਆ ਗਏ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸੰਖ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾਂਤ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਈਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਨਤ ਹੈ ਸਨਾਂ ਦੇ ਚੂੜੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੂੜੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚਿੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਔਰ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵੈਂਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਕਲਕੱਤਾ ਸਦਵਾਇਆ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦਾਂਤ ਦੀ ਲਈਆ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਇਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ
ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਇਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਨਾਕ ਦੇਵੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲ ਵੈਂਦੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਗਾਇ ਵਿਛੜਾ ਹੈ ਗਾਇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੋਜੋ ਦਾੜੋ ਦੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਤਰੇ ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛਾ ਸਿੱਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ 1985 ਚ ਅਕਰਮ ਮੰਗਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਲਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਥਲ ਵਸੇਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਸਰੈਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਹ ਇਥੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈਏ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇਹ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਂਦਾ ਪਏ ਬੁਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਿਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਤਬ ਫਿਕਰ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਤ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਡੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬੇ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਖੁਦਾਈ ਚੋਂ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਥਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਫਨ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਸੀ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਥੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾਤ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੇ ਪੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸੁੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਫੀਸ ਕੰਮ ਥਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਲਾਕਟ ਪੈਨ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ 5 ਮਾਰਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਆਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਤਾਸ਼ਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਸਾਕੋ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕੇ ਬੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਫੇਸੋ ਆਰਾਮ ਮਿਸਰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਰਕ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾ ਸੀ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਟਕਸਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਚਿੰਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਮੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਮਿਲਣ ਇਥੋਂ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਮਿਲਣ ਇਥੋਂ ਚੇਤਰੀ ਖੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈਏ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਲਾਸਨ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਥਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਨਿਸਾਰ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਕੜ ਪਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿਆ ਲਾਕੜ ਵੀ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮੁਜਸਮਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਥਲ ਰੰਗ ਥਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਲ ਦੇਣ ਸੇ ਥਲ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਏ ਕਸ਼ਾਨ ਸਸਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਣ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸਾਕੂ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ ਡਾਕ ਸਟੰਪ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਇਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾਯਾਬ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਾਕ ਸਟੰਪ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਹਨ ਇਹ ਸਫੀਰ ਹਨ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਸ਼ਗਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨ ਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਇਹ ਜਾਰਜ ਸ਼ਸ਼ਮ ਦਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਇਹ 1935 ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਹਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ 0305 590 9914 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਲਮੀ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਇਨ ਖਤ ਕੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ
ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਤਬ ਹਿੰਕਲਮੀ ਤਿਬ ਦੇ हिकमत दे और ਅੱਛਾ सराइकी दे। ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਜਿੱਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ जी जी ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਈਆ ਦਾ ਕਦੀਮ ਮਹੱਲਾ ਇੱਥਾਂ ਹੈ हाँ वो महला ढींगणियां वाला बिल्कुल पाकिस्तान तो पहले सारे उन्होंने पुराने कोठियां खड़े ਅੱਛਾ सारा ये महला वाकई बहुत पुराना महला है ढींगड़िया इत्थों वाली सारी आबादी में शर्की पंजाब विच पानीपत पानी- गई बैठी है परमवीर ढींगड़ा साहब अज भी सारे नाल राबते च ਅੱਛਾ 3 दफा पाकिस्तान है उन्होंने नाल मेरी मुलाकात थी है ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇਤਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਔਰ ਕਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ जी ਉਹਦੇ जी ਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਸ਼ੀਕਾਰੀ ਦਾ ਬੜੀ ਨਾਯਾਬ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਲਈਏ ਦਾ जी अच्छा। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੈਗਾ ਢਾਂਦੇ ਵੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ इहो ई परेशान याद हाल है कोई? ज़िला इंतज़ामिया को कि इन बारे सोचा वञे थोड़ा जिहा इन को मतलब ख्याल रखा वञे रेनोवेट किया वञे अच्छा ये गली जिमें लाहौर विच एक तारीखी गली बनाई गई है फूड हाँ। स्ट्रीट वाली इतना कोई एहतमाम ऐसा किया वञे ये मतलब एक तहजीब है सारे इलाके की जिमें हुणे हाल ही दे विच पहला कमिश्नर रास डेविड ਦਾ 1850 ਤੋਂ 1857 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣੇ ਦੇ ਪੈਣ जी ਉਹ ਗੋਰਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ मोहतरम आसिफ डोगर साहब ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਕਬਰੇ को रेनोवेट कराए और ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ चार दीवारी बनी है असां सिला ਉਹਨਾਂ ਦੇ लग गया शुक्रगुजार हैं जी जी और असां ਇਹ ਥਲ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂ ਕਿ ਲਈਆ ਦੇ ਵਸਤ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਤ ਚ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹਰਾ ਜਕੋ ਥਿੰਗਣਾ ਮਹੱਲਾ ਆਖਿਆ ਵੰਦੇ ਇਹ ਜੀਪੀਓ ਲਈਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਾਇਆ ਵਜੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੋ ਪੁਖਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੰਜੇ और इत्था जितने इमारत हैं उनको प्रिजर्व कराया वंजे और इन ते तवज्जो दी वंजे ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਆਵਣ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਕੋ मैं ਦੇਖਣ को चार नाम है को याद है जी, प्रेम बिल्कुल। नवास सेठ बिरज लाल ढींगणे दी बेगम दा मकान ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਠ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਰ ਉਹ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਵਾਬਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਵਿਰਾ ਹੈ ਸੇਠ ਬਿਰਜ ਲਾਲ ਢੀਂਗਣੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਦੇਵ ਢੀਂਗਣੇ ਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਦੇਵ ਵਾਸਦੇਵ ਢੀਂਗਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਹੈ 1940 ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਤਬੇ ਵੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਹਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥਾਂ तो ਤੇ- इन दे इर्द गिर्द कोई मंदिर भी मरूफ ਮੰਦਰ ਜੀ ਆ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਕਾਨ 1920 ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਦਰ ਹੈ अच्छा ਉਹਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ इवें अगा यो यानी कि ਸ਼ਾਹਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ अगा निकल वेंदी है अगो जी, बिजली जी। वाला महल्ला थी वेंदे ਉਹ ਬੀਲੇ ਲਾਲਾ ਬੀਲੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਦੂਤਰਾ ਬਿਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥਾ 7 ਮੰਦਰ ਹੈ अच्छा ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਦੀਮ ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹको इनको ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ और ਚਾਹੀਦੀ सारे ਹੈ कदीमा को खास तौर जी 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 ये सारी एक देखो ना तारीख को सब भूल वैसू तो साकू तारीख भूल वैसी हाँ। साकू को याद रखना चाहिए महफूज रखना चाहिए इन ते मतलब जेड़े यूरोप या अंग्रेज हैं जेड़े अज भी उथा पूरी दुनिया के इराम मिस्र के लोग गए पैन तहकीक करेंदे पैन प्रोफेसर डॉक्टर रिसर्चर क्यों गए पैन वो एक खोज ही चीन भई ये क्या हाल उमल दे लोग क्या करेंदे हैं इस हिस्ट्री हमेशा धिगड़ा खानदान ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਹਨ जी जी अच्छा ਹੁਣ ਆਏ ਹਨ ਉਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2010 को ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਜਹਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ 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 ਉਹਦੇ ਬਾਨ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਨ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਕੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਏ ਨੂੰ ਤਰੇ ਵਾਰ ਰਹਿਣ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਥਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮਗਰ ਬਾਰਗਾ ਹੁਸੈਨੀਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਈਏ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 91 ਸਾਲ ਹੀ ਫੌਤ ਹਨ 22 ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਜਿਸ ਰਾਏ ਗਾਬਾ ਜੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਸਕੂਲ ਗਿਰਾਤਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਬਾਣ ਢੀਂਗਣੇ ਦਾ ਉਹ 1901 ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ हिंदू पीरियड ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖੱਯਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਔਰ ਵਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤਾਸਬ ਕੋਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਸਾਰ ਮਿਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿੱਲਾ
ਲੋਕ ਚਾਤੀ ਵੈਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਇਵੇਂ ਉਹ ਇੰਤੇ ਵੀ ਖਤਮ। ਗਾੜੂ ਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾੜੂ ਲਾਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਰਾਜਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਇਥੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਬਣ ਲਈ ਹੈ ਅੱਛਾ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀਦ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਹੀ। ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ जी जी ਜੀ ਹਾਂ चलो सही ये बड़ा साको मालूमात इजाफा थिया और साडे तुहाडे नाल बिया भी प्रोग्राम इंशाल्लाह करेसूं सही क्योंकि वेला हुण बिल्कुल ही अपने तौड़ को पुजदा पे सामीन ते नाज़रीन अज तुसां एक तारीखी और इल्मी अदबी और एक मालूमाती प्रोग्राम मुलाहजा किया क्योंकि वक्त बिल्कुल बल्कि वध गया उसी सारे प्रोग्राम तो इहदे नाल ही अपने थारंग प्रोग्राम विचों अपने मेज़बान शमशाद सिराई कुडे सो मोकल अल्लाह सोने दी अमान।